नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आमे पुणी थरे एकाठी हेइछे श्रीमद् भगवद गीतार गभीर ज्ञान समुद्र बुड़ पकेइबा पई। आउ आजिर आम विचार विमर्शर केन्द्रबिंदु हेउछि ए गीतार द्वितीय अध्याय जहाकु सांख्य जोग कुहाजाए तार 19 नंबर श्लोक। एमिति एक श्लोक जहा जीवन आउ मृत्यु आउ ताठु बड़ कथा आमर जो असली परिचय माने आत्मा ता विषय रे बहुत गभीर कथा कहूछि। तो आमर आलोचनाटा बुझिबाकु हेले आमर शीर्षक रहिछि आत्मा अमर देह मरणशील। एई विषय रे ही आमे कथा हेबा। हाँ, आउ गोटे अनुरोध, एई जो गभीर आध्यात्मिक कथा एहाकु भल भाबरे हृदयंगम करिबाकु हेले पूरा आलोचनाटिकु शेष पर्यंत शुणिबे। निश्चय शुणंतु। आ जदि एमिति ज्ञान चर्चा भल लागुछि तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करिबाकु जमा भूलिबेनी। तेबे आसंतु आरंभ करिबा सेही महान श्लोकर श्रवणरु। ज एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न बिजानितौ नायम हन्ति न हन्यते। 19। हाँ आज्ञा, एई श्लोकटीर पृष्ठभूमि सेई कुरुक्षेत्र मैदान। आपण जानिथिबे से दृश्य अर्जुन महावीर किंतु युद्ध आरंभरू निज सामने पितामह भीष्म गुरु द्रोण आउ सबु निजर भाई बंधु संपर्कियों देखि पूरा भांगी पड़िले। तांको मनरे प्रबल द्वंद्व, मु केमिति मो निज लोकंकु मारिबी, ए हत्यार पाप मते लागिबनी। एई शोक एई भयरे से गांडीव धम फिंगी देई रथरे बसीगले। आहा, की भयंकर परिस्थिति सतरे। गोटे पटे योद्धार धर्म युद्ध करिबा, आउर पटे निज लोकंकु मारिबार दुख आउ पापर भय। एमती बेले भगवान कृष्ण ए कथा कहिले कौन थिला एहार मुख्य उद्देश्य? एफि ही कथाटा आपणकर प्रश्न एकदम सठिक जगारे। श्रीकृष्ण अर्जुनंकर जो मूल भ्रमटा थिला सेठी आघात करुछंती। से आत्मार असल चेहराटा देखौछंती। ए श्लोकर सीधा सरल अर्थ हैला, जो लोक भाबुछि जे आत्मा काहाकु मारे बा हत्याकारी ये एनम वेत्ति हंतारम, आउ जे भाबुछि जे आत्मा मरी जाए बा ताकु मारी हुए यश्चैनम मन्यते हतम, से दुई जण जाक उभये किछि जानन्तिनी, प्रकृत सत्यठु बहुत दूररे उभाउतौ न बिजानितः। काहेकिना ए आत्मा काहाकु मारेनी न अयम हन्ति कि काहा हातरे मरे भी नाही न हन्यते। वाह, एते स्पष्ट कथा। एटा तो आमर जो साधारण बुझामणा माने जन्म मृत्यु विषय जहा भाबू ताकू पूरा उल्टे देला भले लागुछि। आमे तो सबु बेले देह सांगरे जन्म मृत्यु को जोड़ीकी देखू। तेबे आसंतु ए जो मूल पार्थक्य कथा कहले आपण आत्मा और शरीर भितरे ताकू के भल की बुझिबा। निश्चय निश्चय। आमर सबुठु बड़ भूल धारणा, आमे भाबू एई जो देहटा अछि हाड़ मांस चमुड़ार एइटा ही मु। देह जन्म हेला तो मु जन्म हेली, देह बुढ़ा हेला मु बुढ़ा हेली, आ देहटा जेबे चलीगला आमे भाबू सबु शेष, मु मरीगली। किंतु भगवान कहउचंती ना, सेटा भूल। शरीरटा तो प्रकृतिर जिनस, पंचभूतरे तयारी, सबु बेले बदलुछि, आजी अछि काली नथिबो, नासवान। हेले एई शरीर भितरे जी अछि, सेई चेतना, सेई जीवन शक्ति, सेई आत्मा, से होउछि अमर। तार जन्म नाही, मृत्यु नाही, से अविनाशी, सबु बेले अछि रहिबो। एहा परे गीतारे 2:22 रे गोटे बढ़िया उदाहरण दिया जाइछि, पूरा सहज किंतु बहुत गभीर। लुगा बदलिला भलिया। आमे जेमती पुरुणा हेगले कि चिरीगले लुगाटाको खोपाड़ी देई नुआ लुगा पिंधु, सेथिरे कोन आमे बदली जाउछु ना? ठीक सेमिति आत्मा गोटे शरीर पुरुणा हेगले बा काम न कले ताकू छाड़ी देई निज कर्म अनुसारे आउ गोटे नुआ शरीर नहीं जाए। लुगा चिरीगले लोकटा किछि हुएनी परा। सेमती शरीर नष्ट हेले भी आत्मार किछि भी क्षति होइनी। वाह, ये उपमाटा शुणिले कथाटा सत्रे बहुत सहज लागुछि। किंतु गोटे प्रश्न रही जाउछि, जदि आत्मा मरेनी कि मारेनी ताहेले आमे जो देखुछु आखि सामनारे हत्या हेउछि मृत्यु हेउछि, सेटा कोन? सेटाकू केमिते बुझिबा? सेटा कोन गोटे मिछ ना भ्रम? हाँ, आपण ठीक जगह को आसीछंती। आत्मार स्तररू जदि देखिबे तेबे हाँ, हत्या करिबा बा मरी जिबा एटा गोटे प्रकारर भ्रम, माने अज्ञानरू जन्म नेइथिबा भावना। जेतेबेले आमे कहुचे से मारिदेला कि से मरीगला, आमे सेतेबेले केवल एई भौतिक शरीरटा कथा ही कहुचे।
ଯେତେ ପ୍ରକାରର କାମ ଅଛି, ଯେମିତି ମାରିବା, କାଟିବା, ପୋଡ଼ିବା, ଏମିତିକି ମୃତ୍ୟୁ ନିଜେ, ଏ ସବୁ କେବଳ ଏଇ ପାଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି ଶରୀରଟାକୁ ହିଁ ଛୁଇଁପାରେ। ଆତ୍ମା ଏସବୁ କାମ ଆଉ ତାର ଫଳାଫଳଠୁ ପୁରା ଅଲଗା। ତା ଉପରେ ଏସବୁର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େନି। ଆହୁରି ଭଲରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଣ୍ଡାଟେ ନେଲେ ଶରୀରକୁ କାଟି ହେବ, ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ତାତ୍ମା ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ ଖଣ୍ଡା ଛୁଇଁ ପାରିବ? ଜମା ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକାଶକୁ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ'ଣ ହେବ? କିଛି ନୁହେଁ। ସେମିତି କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବନି। ଏହାପରେ 2.23 ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି, ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ ନ ଚୈନଂ କ୍ଲେଦୟନ୍ତି ଆପ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତଃ। ମାନେ ଶସ୍ତ୍ର କାଟି ପାରିବନି, ନିଆଁ ପୋଡ଼ି ପାରିବନି, ପାଣି ଭିଜେଇ ପାରିବନି, ପବନ ଶୁଖେଇ ପାରିବନି। ଏହା ପୂରାପୂରି ଅକ୍ଷତ, ଅବିକାରୀ। ଓହୋ, ତା ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଆମେ ଭାବୁ ମୁଁ କଲି ବା ମୁଁ ମାରିଲି କିମ୍ବା ସେ ମରିଗଲା, ଏସବୁ ଖାଲି ଅଜ୍ଞାନରୁ ଆସୁଛି, ନିଜକୁ ଠିକରେ ନ ଜାଣିବା ଯୋଗୁଁ। ଏକଦମ। ଏଇଟା ହିଁ ତ ଅଜ୍ଞାନ, ଏଇଟା ହିଁ ମାୟା। ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ତ ମଣିଷ ନିଜର ଅସଲ ରୂପ, ସେଇ ଅମର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ନିଜକୁ ଏଇ ଅସ୍ଥାୟୀ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବାକୁ ଥିବା ଶରୀରଟା ସାଙ୍ଗରେ ଏକା କରିଦେଉଛି। ଭାବୁଛି ମୁଁ ମାନେ ଏଇ ଶରୀରଟା। ତେଣୁ ଶରୀରର ଜନ୍ମ ମୋ ଜନ୍ମ, ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ, ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ମୋର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ସେଇଟା କ'ଣ? ନା ଏଇ ଭୁଲ ଧାରଣାର ବାହାରିବା, ନିଜର ସେଇ ଅମର ଅବିନାଶୀ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଯିଏ ଏଇ ଶରୀରଠୁ ପୁରା ଅଲଗା। ଆଉ ଏ କଥା ଆମେ ନିଜେ ବି ଟିକେ ଭାବିଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଶରୀରଟା କେତେଥର ବଦଳୁଛି। ପିଲାଦିନେ ଗୋଟେ ରକମ, ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରକମ, ବୁଢ଼ା ହେଲେ ପୁଣି ବଦଳି ଯାଉଛି। ରୂପ, ଆକାର, ଶକ୍ତି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ସ୍ଥିର ରହୁନି? ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ, ସେଇ ଚେତନା ଯିଏ ଏସବୁ ବଦଳିବାକୁ ଦେଖୁଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ପରା, ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଏମିତି ଥିଲି, ମୁଁ ଜୁଆନ ବେଳେ ସେମିତି ଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଲି। ଏସବୁରେ ସେଇ ମୁଁର ଅନୁଭବଟା ତ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ସେଇ ସ୍ଥିର ମୁଁଟା ହିଁ ଆତ୍ମା। ବାସ୍ତବିକ ଏମିତି ଭାବିଲେ କଥାଟା ବହୁତ ଗଭୀର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା, ସେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ କି ନାହିଁ, ପାପ ହେବ କି ନାହିଁ, ଏ ଜ୍ଞାନଟା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କଲା, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖେଇଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୂଳ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଥିଲା? ଶୋକ ଆଉ ମୋହ। ନିଜ ଲୋକମାନେ ମରିଯିବେ ବୋଲି ଦୁଃଖ, ଆଉ ମୁଁ ମାରିବି ବୋଲି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତାପଣିଆର ଭାବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ମୂଳ କାରଣଟାକୁ ହିଁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ କାହାକୁ ମାରି ପାରିବନି, କାରଣ ଆତ୍ମା ତ ଅମର। ତୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ନିମିତ୍ତ ହବୁ, ଗୋଟେ କାରଣ ମାତ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଲି ଦେହଟା ଯିବ, ଆତ୍ମା ତ ରହିବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବାଟା ଅକାରଣ, ଆଉ ନିଜକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଭାବିବା, ପାପୀ ଭାବିବା, ସେଇଟା ବି ଅଜ୍ଞାନ। ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିସାବରେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାଟା ହିଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ସ୍ୱଧର୍ମ ଥିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଶୋକ, ମୋହ, ଫଳ କ'ଣ ହେବ ସେସବୁ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର। ଏହା ତ ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବୋଧେ, ଆଜିକାଲି ଆମ ଜୀବନରେ ବି ତ ଆମେ କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛୁ, କେତେ ଭୟ ଆସୁଛି, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ନୁହେଁ, ଏମିତି କେତେ କଥା। ସେଠି ଏଇ ଜ୍ଞାନ କିଛି କାମରେ ଆସିପାରିବ କି? ମାନେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କେମିତି ଲଗେଇ ପାରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ। ଆରେ ଏହାର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟାବହାରିକ ଦିଗ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା କହୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି। ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡର କ'ଣ? ନା ମୃତ୍ୟୁ। ନିଜେ ମରିଯିବାର ଡର, ନିଜ ଲୋକ ଚାଲିଯିବାର ଡର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଭିତରୁ ମାନିନେବା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଅସଲ ସତ୍ତା, ଆତ୍ମା, ସେ ଅମର, ସେ ମରେନି, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଯେତେ ଡର, ଯେତେ ଆତଙ୍କ, ସେଟା ବହୁତ କମିଯିବ। ମୃତ୍ୟୁଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ଲାଗିବ, ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାତ୍ର। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାର କେହି ଚାଲିଯାଏ, ଦୁଃଖ ତ ଲାଗେ, ସେଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏ ଜ୍ଞାନ ସେ ଦୁଃଖକୁ କେମିତି କମ୍ କରିବ? ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ, ଦୁଃଖ ହେବାଟା ମାନବୀୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଯିଏ ଗଲେ ତାଙ୍କର କେବଳ ଶରୀରଟା ଗଲା, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ତ ଅଛି, ଅମର, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାରେ, ତାହେଲେ ଆମ ଦୁଃଖରେ ଯୋଉ ତୀବ୍ରତା, ସେଇଟା କମିଯିବ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଝୁରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂରାପୂରି ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ଭାବି ଆଉ ନିରାଶ ହେବାନି। ଏଇ ବୁଝାମଣା ଦୁଃଖରୁ ସହଜରେ ବାହାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ନିଷ୍ଠା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁ, ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଯାଉ। ମୋହ, ମମତା, ଆସକ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, କଷ୍ଟ ହେବ, ଏଇସବୁ ଡରରେ ନିଜର ଯୋଉ ଠିକ୍ କାମଟା, ଠିକ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ସେଇଟା କରୁନୁ, ପଛେଇ ଯାଉ, ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ କରୁଥିଲେ। ଗୀତାର ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଦେହ, ସଂସାରର ଲାଭକ୍ଷତି ଏସବୁ ଆସିବ ଯିବ, ଅନିତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାଟା ବେଶୀ ଜରୁରୀ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ସେଇ ଭାବନାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ବାହାର କରି ନିରପେକ୍ଷ ହେଇ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ସାହସ ଦିଏ। ଏସବୁ ତ ବାସ୍ତବିକ ବହୁତ କାମିକ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅମର ବୋଲି ଗୀତାରେ କୁହାଗଲା, ଏମିତି କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଆମେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ପାଉ, ଯେମିତି ଆଜିକାଲିକାର ବିଜ୍ଞାନରେ କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଛି? ହଁ, କିଛି କିଛି ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବନା ବା କ'ଣ କହନ୍ତି ପରୋକ୍ଷ ସମର୍ଥନ ଭଳି କଥା ମିଳେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଦେବାର ତରିକା ଅଲଗା। ଯଦି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ କଥା ଦେଖିବା, ସିଧାସଳଖ ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉପମା ଦେଇହେବ। ଯେମିତି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଛି ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ, ମାନେ ଶକ୍ତିକୁ ତିଆରି କରିହୁଏନି କି ନଷ୍ଟ ବି କରିହୁଏନି, ଖାଲି ରୂପ ବଦଳାଏ। କିଛି ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ନେଇ କହନ୍ତି ହୁଏତ ଆତ୍ମା ବା ଚେତନା ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ମୂଳ ଶକ୍ତି, ଯାହା ଅବିନାଶୀ, ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଏ। ଶରୀର ଗଲେ ବି ସେ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ନିଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କହୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ତୁଳନା। ବିଜ୍ଞାନ ଏଯାଏ ଆତ୍ମା ଅଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା, ସେଠି ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି, ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ କହୁଛି ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମା ବା ବ୍ରହ୍ମ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ତ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଅମର, ତେଣୁ ଆତ୍ମା ବି ଅମର। ସେମିତି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ କହୁଛି ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ତାକୁ ପୁରୁଷ କହନ୍ତି। ସେ କିଛି କରେନି, ସେ ଅକର୍ତ୍ତା, କେବଳ ସାକ୍ଷୀ ହେଇ ଦେଖେ। ଯାହା କିଛି କାମ ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରକୃତି କରୁଛି, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଦେହ ଏସବୁ। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ବି ଆତ୍ମା କାହାକୁ ମାରିବା ବା ମରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ବୁଝିଲି, କେତେ ଗଭୀର କଥା ସବୁ। ଏହାକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିବାକୁ କିଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ହବ କି, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ? ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ ଦେଖୁ? ଧରନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଘ ମାରିଦେଲା, କିମ୍ବା ଆପଣ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସିପଡ଼ି ମରିଗଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ମରିବାର କଷ୍ଟ ବି ଅନୁଭବ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଜ ବିଛଣାରେ ଅଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯୋଉ ମରିଯାଇଥିଲେ, ସେଇଟା କ'ଣ ସତ ଥିଲା? ନା। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଏତେ ସତ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଏଥିରେ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁଟା ବି ଆତ୍ମା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମିତି, ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ଭଳେ। ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯିବା ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୋର ବି ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଘରେ ଆମର ବିଜୁଳି ବଲ୍ବ ଲାଗିଛି। ଯଦି ବଲ୍ବଟା ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ବିଜୁଳି ସରିଗଲା? ନା, ବିଜୁଳି ତ ତାର ଭିତରେ ଅଛି, ଖାଲି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆଲୁଅ ଦେଉଥିଲା ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଟା ମାନେ ବଲ୍ବଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବଲ୍ବ ଲଗେଇ ପୁଣି ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ। ସେମିତି ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ବା ମାଧ୍ୟମ ପରି, ଯାହା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରୂପକ ଚେତନା କାମ କରୁଛି। ଯନ୍ତ୍ରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚେତନା ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ବାଃ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣ। ଏକଦମ ଠିକ୍, ଏଇଟା ହିଁ ସେ କଥାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଶରୀର ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅସଲ ସତ୍ତା। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରୁ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବା ସାର କଥା ବାହାର କରିବା, ତାହା କ'ଣ ହବ? ହଁ, ମୋ ହିସାବରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଯାହା ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆମେ ଯିଏ, ଆମର ଅସଲ ପରିଚୟ ଏଇ ଦେହଟା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ତ ଆସିବ ଯିବ। ଆମେ ହେଉଛୁ ସେଇ ଅମର ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା। ଏଇ ପାର୍ଥକ୍ୟଟାକୁ ବୁଝିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାହାଡ଼। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମାରିବା ବା ମରିବା ଏ ଯୋଉ କଥା, ଏଇଟା ଖାଲି ଦେହର ସ୍ତରରେ। ଆତ୍ମା ଏ ସବୁଠୁ ପୂରାପୂରି ଅଲଗା, ମୁକ୍ତ। ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଯେତେ ଡର, ଦୁଃଖ, ପାପର ଭାବନା ସେସବୁ କମିଯାଏ। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା, ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଭାବନାର ଉତ୍ଥାନ ପତନରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ ସେ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ନିଜର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯାହା ଧର୍ମ, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ସତରେ ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନକୁ ଦେଖିବାର ପୁରା ନଜରିଆ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଭଳିଆ। ଏହା ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଲି ଏଇ ଦେହଟାକୁ ନେଇ, ଏଇ ଦୁନିଆର ଜିନିଷକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା, ନା ଆମ ଭିତରେ
जो गभीर सत्य अछि आमर जो आध्यात्मिक रूप अछि ताकू चिन्हिबाकू चेष्टा करिबा आउ जीवनरे जो परिवर्तन सब आसुछि विशेष करी मृत्यु भଳି घटनाकू ताकू केमिति ग्रहण करिबा। एकदम एटा खाली गोटे सुखिला तत्व कथा नुहे। एहाकू जदि आमे जीवनरे आपणेबा एहा आमको बंचिबार कला शिखेब। आउ शेषरे जीवा आगुरु श्रोतामानंको पाई गोटे चिंता करिबा भଳି प्रश्न भाबंतु तो जदि आमे सतरे मानिनेले जे आम आत्मा अमर से खाली देह बदलौछि ताहले एई बुझामनाटा आमर प्रतिदिनर जीवनरे आमर जो प्राथमिकता अछि आमे जहा करूछु आमे अन्यमानकु केमिति देखुछु तांको सह केमिति व्यवहार करूछु ए सबुकु केमिति प्रभावित करिवो कोन बदलिवो। वाह एटा निश्चय गोटे बहुत गभीर प्रश्न। आमे समस्त श्रोता बंधुंकु अनुरोध करूछु ए विषय रे टिके भाबंतु आपणंकु कोन लागुछि आपणंकर जदि किछि निजस्व अनुभूति बा मतामत अछि दयाकरी कमेंट बॉक्स रे लेखंतु आमकु जानिबाकू भल लागिबो किंबा जदि आपण एही महान बाणी सह संपूर्ण सहमत तेबे खाली ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोली टाइप करि दियंतु। हाँ आउ एई भगवत गीतार अमृत ज्ञानर यात्रा आम सहित आगतु बढ़ाइबा पई भूलिबेनी आम चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करंतु। आमे आगामी आलोचना रे एई अध्यायर आहुरी महत्वपूर्ण श्लोक गुडी को विषय रे कथा हेबा। नमस्कार। ओ नमो भगवते वासुदेवा। आपण सुनुछंती रेडियो तोसाली आम माटीर स्वर।